اب دل میں جتنی جائز تمنائیں لے لو، کیونکہ میں نبی کا بچپن بیان کر رہا ہوں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مدینے والے مصطفیٰ سنہری جالیوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو چاند کے سجدے کی آواز سن سکتے ہیں یقیناً میری اور آپ کی آواز سن رہے ہیں، میرے آپ کے جذبات سن رہے ہیں، میرے آپ کے دل کی آواز سن رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر یقین کے ساتھ احترام نبوت میں یقین کامل لے کر کے اگر دل میں نیت لے لو، اللہ کی عزت کی قسم تمہاری ہر مراد پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ آدم نے جب نام محمد لیا ہے تو آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، جب یوسف نے نام محمد لیا ہے تو مصر کے جیل خانے سے نکال کر انہیں مصر کے تخت پر بٹھایا گیا ہے، جب یونس نے نام محمد لیا ہے تو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر حضرت یونس کو اللہ اکبر نینوا کی سرزمین پر پہنچایا گیا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ حضرت نوح کی کشتی اسی نام کے صدقے کنارے لگی ہے، ہاں ہاں، حضرت ابراہیم پر نار نمرود جو گلزار ہوئی ہے اسی نام کی برکت سے۔ آؤ آؤ، اب میں اسی آقا کی زندگی پڑھنے لگا ہوں، اسی سرکار کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ آئیے، اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ایک دن یہ ہوا کہ میں محمد کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی، بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا۔ اس بات کو کس نے لکھا؟ امام قسطلانی شارح بخاری نے لکھا۔ اللہ اکبر، بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا، کہتی ہیں کہ میں بچے اپنے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہے۔ اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، آقا کریم کو گود میں لے کر بیٹھی ہے۔ حلیمہ تو گود میں ایک بچہ نہیں بلکہ عرش کی زینت لے کر بیٹھی ہے، فرش کا وجود لے کر کے بیٹھی ہے، کائنات کا خلاصہ لے کر کے بیٹھی ہے، قرآن ناطق لے کر کے بیٹھی ہے، رحمان کی امانت لے کر کے بیٹھی ہے، کونین کا پیغمبر لے کر کے بیٹھی ہے، عرش کا تارا لے کر کے بیٹھی ہے، نبیوں کا امام لے کر کے بیٹھی ہے، امام الانبیاء، امام الاسفیاء، سید الصالحین، سید الساجدین۔ ہاں ہاں، تو اسے لے کر کے بیٹھی ہے جو صرف کعبہ نہیں ہے بلکہ کعبے کا کعبہ ہے۔ حلیمہ قیامت تک کی عورتیں گود میں قرآن لے کر کے بیٹھے گی، حلیمہ تو صاحب قرآن لے کر کے بیٹھی ہے۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ۔ کہتی ہے میں ننھے سے ابھی 2 سال کے نہیں ہوئے، ننھے سے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہوں، بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے۔ ایک بکری کی توجہ محمد کی طرف ہو گئی، وہ بکری ریوڑ سے نکلی اور آنے کے بعد اپنا منہ حضور کی پیشانی کے قریب کیا، حضور کی پیشانی چوما اور اس کے بعد حضور کو سجدہ کیا، دوڑتے ہوئے ریوڑ سے جا کر کے مل گئی۔ بکری کو بھی پتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، تعظیم رسول کیا ہے۔ لوگوں، اگر آج کوئی محروم یہ کہے کہ معاذ اللہ ہم نہیں جانتے، تو کیا میرے بھائی تیرا دماغ بکری سے بھی چلا گیا، تیرا دماغ جانور سے بھی چلا گیا؟ ہائے ہائے، تجھے انسان کہلانے کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حلیمہ کہتی ہے میں دودھ پلاتی رہی، اور اسی دودھ پلانے کے ایام میں پھر وہ پیر وہ کبھی جو ہے گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ جب وہ گھٹنوں کے بل چلتے نا، قربان جائیں، اللہ نے محبوب کو گھٹنوں کے بل کیوں چلایا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا، ڈائریکٹ آسمان سے اتار دیتا، تو ایک ننھا سا دودھ پیتا بچہ کہتا اللہ تو نے تو کہا کہ نمونہ ہے، میرے لیے کیا نمونہ ہے؟ کیونکہ جوانوں کے لیے نمونہ ہے، عمر دراز والوں کے لیے نمونہ ہے، میرے لیے کیا نمونہ ہے؟ میرے اللہ نے کہا نہیں میرے بندو، میں تمہیں محروم نہیں کروں گا، آمنہ کے شکم میں رکھوں گا تاکہ شکم میں رہنا بھی نمونہ ہو جائے، حلیمہ کی گود میں دیا جائے گا تاکہ گود میں آنا بھی نمونہ ہو جائے، گھٹنوں کے بل چلاؤں گا تاکہ جب بچے اس طرح چلیں گے تو تمہارے نبی کی ادائیں تمہارے سامنے تازہ ہو جائے گی۔ قربان جائیں، اللہ اکبر۔ حلیمہ کہتی ہیں جب میں گود میں لے کر انہیں نکلتی تو بادل سر پہ سایہ کرنے لگتا، بادل سر پہ سایہ کرتا۔ حلیمہ کہتی ہے یہی ہوا، ایک دن ایسا ہوا قحط سے لوگ تنگ آ گئے، قحط سے لوگ پریشان ہو گئے، دھوپ ہٹتی نہ تھی، لوگ مرنے والے تھے اور جانور تو مر رہے تھے اور کھیتیاں تو تباہ ہو چکی تھی۔ کسی نے کہا اے بی بی حلیمہ ہم پہ رحم کر، یہ جو برکت والا بچہ لائی ہے ذرا اس کے ذریعے سے کچھ جو ہے وہ بارش کا انتظام کر، میرے نبی کا معصوم بچپن۔ حلیمہ کہتی ہے جب انہوں نے کہا حلیمہ بارش کا انتظام تو کر، کہتی ہے میں گود میں لے کر محمد کو نکلی، میں گود میں لے کر محمد کو نکلی اور عرض کی میرے اللہ، چونکہ حلیمہ عیسائی تھی، حلیمہ
हलीमा कहती मेरे अल्लाह इस मोहम्मद का वास्ता बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। कहती इतना कहना था, काली काली घटाएं घिराई है और बारिश का नुज़ूल हो गया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस वक्त खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब जरा दिल मेरे करीब लाइए और मेरी बातों को सुनिए, गौर से सुनिए। मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है। हलीमा कहती है फिर लोग घरों में बरकत हो गई, घर भरने लगे। उसी अय्याम में ऐसा भी हुआ, वो 2 साल के हो गए ना, वो 2 साल के हो गए तो यूं होता कि मेरी बेटी शीमा कहती है अम्मी भाई के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, एक काम करो बकरी में चराने जाऊं तो इनको भी मेरे साथ भेजा करो। मैंने कहा नहीं बेटी नहीं, ये बड़ी अजीम अमानत है, जानवर इसे तकलीफ पहुंचाएंगे, जानवर इसे जो है वो मुशक्कत में डाल देंगे। शीमा कहती नहीं अम्मी जान, जानवर तो इसके मुंह चूमते हैं, जानवर तो इसको सजदा करते हैं, इसलिए जब हम इसे लेकर के जाते हैं तो हमारे काम आसान हो जाती है। अल्लाह अकबर। 2 साल मुकम्मल हो गए। अब हलीमा सादिया जो है वो हुजूर को लेकर के चली मक्का, लेकिन जब लेकर के आई हलीमा कहती है आमिना, ओ बीबी आमिना मुझ पे रहम तो कर मेरी बहन, ये देख ना मैंने 2 साल तक दूध पिलाया, मैं तो उजरत नहीं मांगती, बस इतना मांगती हूँ एक मरतबा जो है मुझे और मोहम्मद को वापस कर दे। देख मक्के की फ़ज़ा जो है वो गर्द आलूद है, मक्के की फ़ज़ा इस वक्त तो ठीक नहीं है, बीमारियाँ हो सकती है, इस प्यारे बच्चे को मेरे साथ दे दे। आमिना मैं ले जाऊंगी, कुछ दिन इसे अपने साथ और रखूंगी, बड़ी खिदमत करूंगी। और 2 साल में दाइयां बच्चे वापस कर देती है, लेकिन जो अल्लाह अकबर मेरे नबी का बचपना हलीमा ने देख लिया, ऐसी जानो दिल से फिदा हुई, कहने लगी ले जा। इतना इसरार करी हजरत आमिना ने कहा नबी की अम्मी थी ना, नबी की अम्मी जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, फातिमा की दादी है, आओ दरे ज़हरा पर फैलाओ वे दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए वे दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। फातिमा इतनी सखी है, आमिना कितनी सखी होगी, अरे जिसने कौनैन का वाली कौम को दिया है वो कितनी सखी होगी। जब हलीमा ने बहुत जिद किया, आमिना ने कहा ठीक है ले जा। अब हलीमा लेकर के आई, कहती है कि अभी 2 साल से कुछ उम्र बड़ी है और हुजूर बकरियां चराने जाते हैं, मैं अब इसको दोबारा नहीं करूंगा। हुजूर बकरियां ले जाते हैं क्योंकि लोग इसको गलत रंग देते हैं। लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मेरे रसूल को देख के कहते वो हमारी तरह है, लेकिन लोग जिब्रील के आगे मेराज में देखकर ये नहीं कहते कि वहां तो अकल दंग है। जहां हलीमा की बकरियों के पीछे देख रहे हो वहां जिब्रील के आगे भी तो देखो, तस्वीर का दोनों रुख देखो, अजमत करो। जब तक तुम नबी की ताजीम करते थे तुम इज्जत से जीते थे। बस मालेगांव वालों तुम्हें यही पैगाम देना है मुझे, जब तक तुम नबी की ताजीम करते थे तुम इज्जत से जीते थे। जब से तुमने अजमत रसूल छोड़ दिया, तुमने नबी को अपनी तरह समझा, उनके इल्म पर तुम बहस करने लगे, उनकी जिंदगी के बारे में तुम शुकूक में पड़ गए, आज दुनिया तुम्हें निचोड़ रही है। रस्सी जल गई, रस्सी का बल नहीं जला। तुम्हारी सनत तबाह करने की कोशिश की जा रही, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही। तुम्हें पता है आज मुफक्किरीन तकरीर करते हैं हम पहले बादशाह थे। मैं कहता हूं पहले ही देख तो सही कि तू बादशाह कब था। अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि चमार से ज्यादा तुम पीछे हो तालीम के मामले में। ये रिपोर्ट का गलगला है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में। एक वक्त था तुम बादशाह थे। बादशाह क्यों थे? बाजुओं की कुव्वत से नहीं, अल्लाह के करम से। और अल्लाह का करम कब तुम्हारे साथ था? जब तुम नबी का एहतराम करते थे, ताजीम करते थे। हां, तुम्हारा गरीब भी ताजीम करता था, तुम्हारा अमीर भी ताजीम करता था। थोड़ा सा इल्म आया, रसूलुल्लाह के खिलाफ बातें करने लगे, सबके त्यौहार मनाया, नबी के मिलाद के खिलाफ बातें करने लगे। सुनाओ सुल्तान महमूद गजनवी, तुम कब तक बादशाह थे? सुल्तान महमूद गजनवी उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक 1000 मरतबा रसूलुल्लाह पे दुरूद न पड़े। 1000 बार आका पे दुरूद पड़ता था तब सोता था। आज तो कोई एक कारखाने का मालिक होता है, जिना के अड्डों को के सिवा उसको क्या दिखता है? शराब के अड्डे दिखते हैं, मोबाइल पर गेम दिखता है। कोई माज़अल्लाह हंसने की बात नहीं, ये अफसोस की बात है। बड़ी बड़ी दाढ़ियां वालों, अगर थोड़ा सा माल आ गया ना, कोई मोहल्ले में किसी पे बदनजरी करता है, कोई तराशन वाली पे बदनजरी करता है, कोई घर में काम करने वाली पे बदनजरी करता है, कोई मोबाइल के अंदर ज़िना के मनाजिर देखता है। ये तबाही के असबाब है। सच्ची तौबा करो, अपने नबी के करीब आओ। जब हुजूर के कदमों के करीब आओगे, अल्लाह तुम्हें नेकियों की तौफीक देगा। सुल्तान महमूद गजनवी 1000 मरतबा बादशाह होकर दुरूद पढ़े बगैर सोता नहीं था।
आज हम सीरियल देखे बगैर नहीं सोते, फिल्में देखे बगैर नहीं सोते, अब तो मोबाइल हमारे पास कीमती आ गए हैं, ज़िना के मनाजिर देखे बगैर नहीं सोते। ये दाढ़ी में दीन नहीं है, दीन दाढ़ी के अंदर दीन नहीं। हमने सोचा दाढ़ी लंबी कर ली दीनदार हो गए, अत्तक़वा हाँ होना दीन यहां है। दिल को दीनदार बनाओ, और इस दिल में जब इश्क़ मुस्तफा आएगा, ताज़ीम रसूल आएगी, तभी दीन आएगा, वरना टोपियां पहनकर दीनदार नहीं बन सकते, दाढ़ियां रखकर सिर्फ दीनदार नहीं बन सकते। इश्क़ मुस्तफा के बाद जो दाढ़ी होगी वो निजात की तरफ ले जाएगी, इश्क़ मुस्तफा के बाद, ताज़ीम रसूल के बाद जो टोपी होगी वो दीन की तरफ ले जाएगी। वरना कुरान तो गांधी जी ने भी पढ़ा है, उसे भी कुरान मुकद्दस के कुछ पारे याद थे। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तो इस वक्त तो शंकराचार्य भी अपनी महफिलों में पढ़ता है। कलमे से क्या होता है, ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सच्चे मुसलमान वो थे जो नबी की मोहब्बत में जीते थे, मरते थे। हाँ, किसी का हुस्न उनको आवारा नहीं करता था, क्योंकि उनकी निगाह में हुस्न मुस्तफा बसा हुआ था, मकीने गुंबदे खजरा के जलवे बसे हुए थे, इसीलिए वो आवारगी की तरफ नहीं जाते थे। अल्लाह अकबर। अर्ज ये कर रहा था कि महमूद गजनवी 1000 बार दुरूद पढ़े। कैसा आशिक, कैसा, तुम कब तक बादशाह थे। महमूद का एक गुलाम था जिसको महमूद ने वजीर बनाया था, उसका नाम अयाज था। अयाज के बेटे का नाम मोहम्मद था। महमूद की खिदमत के लिए अयाज का बेटा मोहम्मद मुकर्रर था। एक दिन अयाज के बेटे ने हम्माम में तौलिया नहीं रखा, जिसे आप तावेल कहते हैं, तो अंदर से अयाज महमूद ने आवाज दी, ओ अयाज के बेटे, तौलिया नहीं रखा तूने, टावेल नहीं रखा। अयाज ने सुना, अटेंशन, बादशाह जिससे नाराज होता है उसका नाम नहीं लेता, और जिससे नाराज हो जाए बादशाह लोग तो फिर उसकी जिंदगी कम रह जाती। अयाज रुक गए, बादशाह बाहर आया, उसने कहा जहां पना अगर इजाजत हो तो कुछ कहूं। उन्होंने कहा कहो, कब तुम्हें मना किया अयाज, हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। कहा जा आपने गुलाम ज़ादे का मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, हर वक्त तो तुम उसे मोहम्मद कह के बुलाते हो, आज नाम नहीं लिया। महमूद की आंखों में खून उतर आया, जज्बात मुश्तइल हो गए। वक्त के बादशाह ने कहा अयाज, तेरे बेटे का नाम मोहम्मद बाद में है, मोहम्मद पहले मदीने वाले आका का नाम है। जब मैं हम्माम में था तो मैं बेवुजू था, मैं बेवुजू नाम में मोहम्मद कैसे ले सकता हूं। जब तक तुम मेरे आका का नाम बादशाह होकर भी बावजू लेते थे, इतना एहतराम करते थे, तो अल्लाह ने तुम्हें नवाजा था। आज जो कट रहे हो ना, शाम में कट रहे हो, यमन में कट रहे हो, और इराक में कट रहे हो, क्यों कट रहे हो। और अगर तुमने होश के नाखून न लिया हिंदुस्तान वालों, तो लाहौर का कलंदर बहुत पहले कह चुका है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, अगर यही बेअदबी का तुम्हारा अंदाज रसूलुल्लाह के साथ रहा, उनके खानदान वालों के साथ रहा, उनकी अहले बैत, उनके सहाबा, उनके औलिया के साथ रहा, तो जो यमन और शाम में हो रहा है वो तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान में भी हो सकता है। इसलिए होशियार हो जाओ, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने पीर से ज्यादा, अपने उस्ताद से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी की ताजीम करो तो मुस्तफा जाने रहमत की करो। सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करो, मुस्तफा जाने रहमत से करो। खुदा के बाद उनसे अफजल बुजुर्ग बरतर कोई हो ही नहीं सकता, वो सबसे अफजल व आला है। अरे वो खुदा हो करके जब उनकी खुशी के लिए किबला बदल देता है, वो खुदा हो करके, और कोई ताना देना उनको कि मोहम्मद के रब ने छोड़ दिया, तो अल्लाह उन पे वही यूं नाजिल करता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए प्यारे, तेरे चमकते चेहरे की कसम, है कोई ऐसा किसी के चेहरे की कसम अल्लाह याद करे। अल्लाह फरमाता है प्यारे तेरे चेहरे की कसम, और मैं तो आलम तसव्वुर में यूं हूं कि गोया के दस्ते कुदरत मुस्तफा के गालों को थाम के कह रहे हैं, प्यारे तुझसे नाराज होंगे तो फिर खुश किससे रहेंगे। आगे कुरान का मजमून बयान हो रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हबीब तेरे प्यारे चमकते चेहरे की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। है कोई ऐसा जिसके जुल्फों की कसम खुदा याद करे? है कोई ऐसी जुल्फें? आज उस मुबारक पर भी एतराज है, ज़ियारत कराते हो तो लाए कहां से हो। ठीक है, आपको नहीं पता हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। जो मंसूब हो जाए रसूल की तरफ हम सर झुका देते हैं, हम सर झुका देते हैं और उसकी बरकतें ही पाते हैं। हबीब तेरे चमकते चेहरे की कसम, बनाने वाला खुद प्यारा है, बनाने वाला खुद, बल्कि यूं कहूं कुदरत खुद शैदा है, कुदरत शैदा है, मशीयत फिदा है। ए प्यारे तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, क्या कहा, तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा।
अरे जब छोड़ने के दिन होते हैं, जब सब छोड़ देते तब नहीं छोड़ा, कब नहीं छोड़ा? कहते वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हबीब तेरी पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बहुत बेहतर है। और फिर कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वबा जदाका वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब तुझे इतना देंगे कि राजी करेंगे। मैं नाराज हूं तुझसे, मैं तेरी रजा चाहता हूं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना देंगे तुझे कि तुझे राजी करेंगे, राजी कर लेंगे तुझे राजी। सुन्नियों खुश हो जाओ, राजी करने की बात की गई है। किसको? अपने महबूब को। जिसका मिलाद मनाते हो यूं छोड़ देंगे? नहीं नहीं, छोड़ेंगे नहीं, यूं तुम्हें छोड़ेंगे। अरे कुछ न करते थे तो तुम्हारे लिए दुआएं करते थे वो, आज तुम उनके लिए कर रहे हो, तुम्हें छोड़ देंगे? अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह क्या फरमा रहा है? तवज्जे है आपकी? थक गए मिलाद वालों, थक गए? नहीं ना, अल्लाह क्या फरमा रहा है? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। हुजूर कहते हैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा कोई। जरा ये बोली बोल कर देखे और मुसलमान रह जाए, कोई ये बोली बोल कर देखे और मुसलमान रह जाए। इस बोली का हक तो सिर्फ मुस्तफा प्यारे को है। उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रह जाएगा। अब हुजूर राजी कब होंगे? उम्मत जन्नत में जाएगी। अल्लाह फरमाता है इतना देंगे। तवज्जे, होटलों पर नबी के इल्म पर, उनकी शान पे बातें करने वालों, सिर्फ दिल से इस बात को सुन लो, काश कि अल्लाह आज की रात की बरकत से किसी को हिदायत दे दे, किसी को तौबा की तौफीक दे दे, कोई बन जाए फिर से आशिक रसूल। इतना देंगे कि तुझे राजी कर लेंगे। हबीब देखो, दो चीज होती है देने की, अता करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ए हाफिज गुफरान कादरी मंजिलाना, जब आएंगे ना तो हम आपको 5,000 रुपए देंगे, 10 देंगे, 5 लाख देंगे, है ना। लेकिन हाफिज मकसूद साहब आप कादरी मंजिल आएंगे ना, इतना देंगे कि हम आपको राजी करेंगे। अल्लाह की जात तमसील से पाक है, मिसाल से पाक है, ठीक है। एक को कहा 5,000 गिन कर देंगे, एक को कहा इतना देंगे कि राजी करेंगे। अब जब आए ना ये घर पे, तो जिसको कहा था इतना देंगे 5,000, तो इनका चेहरा खुश हो कि गमी में हो, कुछ भी हो, हम तो नोट ही देख रहे हैं ना। 1 2 3 4 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000, ये लीजिए, आप जाने आपका काम जाने। लेकिन जिससे कहा ना आपको राजी करेंगे, इतना देंगे, तो अब पैसों की गड्डियों पे नजर नहीं होगी, चेहरे मकसूद पर नजर होगी। हाथ में दिया, चेहरा देखा, खुश हुए नहीं, और निकाला दिया, खुश हुए नहीं, और निकाला दिया। पैसों पे नजर नहीं, चेहरे पे नजर है। बिला तशबीह बिला तमसील का वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए आमिना के लाल इतना देंगे कि राजी करेंगे। तो क्यों ना, कैसे राजी करेंगे? अर्श पर, अदालत की कुर्सी पर खुदा अपनी शान के मुताबिक होगा और मोहम्मद प्यारे लिवाउल हम्द लेकर वहां मौजूद होंगे। अल्लाह फरमाएगा जाओ 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 जाओ। ये जाने वालों पे नजर नहीं होगी, हबीब के चेहरे पे नजर होगी। हबीब राजी होता है कि नहीं होता है? गोया कि हमारे जराइम नहीं देखे जाएंगे, महबूब के रुखे बद्दुआ के सदके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और हुजूर कहते हैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक कि एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। सब जाएंगे, तब हुजूर मुस्कुरा के कहेंगे कि मैं राजी हूं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है वो रजा। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। हबीब जब तुझे अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो अपनी तरफ हमने रास्ता दिखाया। फअम्मल यतीमा फला तक़हर। हबीब जब तुझे यतीम पाया, कुर्बान जाए, देखिए कुरान है, हुजूर की सीरत कुरान बयान कर रहा है। फअम्मल यतीमा फला तक़हर। ए महबूब जब हमने तुझे यतीम पाया ना, यतीम, तो तुझे अपनी आगोशे रहमत में पनाह दे दी। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल की कैसी शान बयान की। तो अर्ज ये कर रहा था, हलीमा सादिया जब हुजूर को लेकर के चली है, हुजूर को लेकर के चली, वापस हुई है, तो खैर व बरकत ही बरकत है। अब गुफ्तगू समेट रहा हूँ, इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। बहुत बाबरकत लम्हात हैं, कबूलियत के लम्हात हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है, अब मेरी बेटी शीमा मेरे बकरियों के साथ हुजूर को ले जाती। हुजूर बकरियां लेकर के जाते। जब बकरियां लेकर के जाते ना, और लोग बकरियां लेकर के जाते थे तो बकरियां इधर उधर बिखरती थी। लेकिन जब हुजूर बकरियों के साथ जाते थे तो बकरियां जो है वो हुजूर के साथ साथ चलती थी और बकरियां चरती भी थी। जंगल के दरिंदे हुजूर की बकरियों पे पहरा देने के लिए बैठते। इमाम कस्तरानी लिखते, शेर, दरिंदे, नबी की मां की बकरी कोई ना खाए, नबी की मां की बकरी कोई ना ले जाए। शीमा कहती है, एक दिन ऐसा हुआ
کہ حضور کی طبیعت علیل ہو گئی. حضور کی طبیعت علیل ہو گئی تو حضور 3-4 دن تک کے بکریوں کو لے کر جنگل میں نہیں آئے. جب نہیں آئے نا تو ایک بھیڑیا آیا جو ہمیشہ پہرے دیتا تھا, آیا بکری اٹھا کے لے کے بھاگا. تو جس وقت یہ شیما جو حضور کی رضائی بہن ہے, رضائی بہن کا مطلب دودھ پیتی بہن, یعنی دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی, یہ دوڑتے امی امی غضب ہو گیا, کیا ہوا؟ ہماری بکری بھیڑیا لے گیا. حضور بستر پہ تھے, سرکار ماتے چل تو کون لے گیا؟ حلیمہ نے کہا او بچے, بھیڑیا کو تو جانتا ہے کون ہوتا ہے بھیڑیے؟ بچے تو جانتا ہے بھیڑیا کون ہوتا ہے؟ ارے بھیڑیا تو بکریوں کو بھی نگلتا ہے, انسانوں کو بھی حملہ کرتا ہے, تو کہتا ہے چل تو. میرے رسول نے کہا امی میرے اللہ کی قدرت دیکھ, کہا چل تو. شیما کے ساتھ ساتھ چلے. حضور چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. ننھے سے پیغمبر نے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا, کہا او جنگل کے بھیڑیوں ادھر آؤ اور میری امی کی بکری لا کر واپس کرو. بھیڑیے بکری کو مہمان بنا کے لے جاتے ہیں کہ گدے پہ بٹھائیں, تخت پہ بٹھائیں. بولیے بھائیو, یہ کہنا جنگل جا کے کہ میری ماں کی بکری واپس کرو, اور بکری واپس کرنے والے بھیڑیے. ارے جو بہت سخت دل ہوتا ہے اسی کو تو بھیڑیا کہتے ہیں. وہ کسی کی رعایت کرنے والا کی چلو چل کر کے اس کو پالیں گے, بکری بھیڑیے پالنے لے جاتے ہیں. لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے, نبی کا بچپن سننے آئے ہو. میرے نبی فرماتے اے بھیڑیوں میرے نبی کی امی کی بکری کون لے گیا, واپس لاؤ. جب بھیڑیے نکل کر کے آئے, بکری سامنے رکھی, زخمی بھی نہیں ہوئی تھی بکری. سرکار نے بکری حوالے کی, اور یہ منظر حلیمہ دیکھ رہی ہے, شیما دیکھ رہی ہے, حارث دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب تک تو یمن والا برکت والا بچہ جسے سمجھتے تھے یہ تو حاکم بھی ہے جنگل کا, اور اس کی حکومت بھیڑیوں پر بھی چلتی ہے. اور آپ نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا, میری ماں کی بکری لے گئے. تو ایک بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی, اس نے زبان حال سے کہا او پیارے پیغمبر, جب تو بکریاں لے کر کے آتا تھا بکریوں کے بہانے ہم تیری زیارت کر لیا کرتے تھے. جب 3 دن تک کے آقا تو نہیں آیا تو ہم نے سوچا کہ بکری لے جائیں گے, حضور ماں کی محبت میں ضرور تشریف لائیں گے, بکری دے کر کے پیارے مصطفیٰ کی زیارت کر لیں گے. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے, گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ. ارے جس کا بچپن ایسا ہو. اب میں اختتام کی طرف جاتا ہوں اور نبی کی یتیمی کی بیان کرتا ہوں. یہ سارے مناظر دیکھیں. ایک منظر جو حلیمہ کو دہلا دینے والا تھا وہ یہ تھا, حضور ایک دن بکریوں کے ساتھ تھے. شیما جو بیٹی تھی جناب حلیمہ کی, تو ہوا یوں کہ کچھ لوگ پہاڑ سے نیچے آئے. پہاڑ سے نیچے آنے والے جب نیچے آئے انہوں نے حضور کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد زمین پہ لٹا دیا. جب زمین پہ لٹایا ہے تو شیما یہ منظر دیکھ کر کے بھاگی, اور یہ منظر دیکھ کر کے جناب عبداللہ جو حضور کے رضائی بھائی تھے وہ بھی بھاگے. کیوں بھاگے؟ کیونکہ انہوں نے پکڑ کر زمین پہ, توجہ فرمائے بہت خاص عنوان پہ آج گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ. تو ان لوگوں نے حضور کو پکڑ کے زمین پہ لٹایا, اور جیسی انگلی کا اشارہ کیا تو حضور کا سینہ انہوں نے پھاڑ کر کے رکھ دیا. یہ دونوں بھاگتے گئے. ماں غضب ہو گیا, ہمارا جو مکی بھائی محمد ہے اس کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا. جب حلیمہ بھاگتے بھاگتے آئی تو کیا دیکھا, حضور کھڑے تھے مسکرا رہے تھے. بیٹے کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں, وہ کچھ لوگ آئے تھے اور آ کر انہوں نے میرا سینہ چیرا, سینہ چیر کر کے میرا دل نکالا اور اس کو دھویا, اور دھو کر کے پھر اندر رکھ دیا, اور جب ہاتھ پھیرا تو میرا سینہ پھر برابر ہو گیا. جب ہٹایا کپڑا تو جیسے ٹانکے لگے ہوتے ہیں ویسے نشان موجود تھے. ایک خاص بات, انسان مرتا کب ہے؟ انسان مرتا کب ہے؟ جب اس کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. یہی ہے نا, کہتے ہیں ہارٹ اٹیک آیا. حضور کا بچپن ہے, ابھی 4 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے, فرشتوں نے دل نکال کر کے دھویا. حضور کا دل باہر ہے اور حضور زندہ ہے. اسی لیے نبی دل کے بغیر بھی زندہ رہتا ہے اور نبی روح کے بغیر بھی زندہ رہتا ہے. نبی کی روح نکلنے کے بعد بھی نبی زندہ رہتا ہے, اور نبی کی روح ایک لمحے کے نکلتی ہے پھر بعد میں داخل کر دی جاتی. نبی اسی لیے زندہ ہے. یہ واقعہ دیکھ کر کے حلیمہ تو بالکل پریشان ہو گئی. حارث نے کہا حلیمہ یہ بچے پر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا, سحر ہو گیا ہے, اس کو جلدی سے واپس کر دو, یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا ورنہ. یہ لوگ لے کر کے گئے, واپس کر دی. حضرت آمنہ نے پوچھا حلیمہ اتنی ضد کر کے لے گئی تھی, اتنی جلدی کیوں لائی؟ بتا کیا بات؟ کہا نہیں بس ہم نے خدمت کر لی. کہا نہیں کچھ تو ہے.
تو تب حلیمہ نے بہت ضد کے بعد بتایا کہ اس کا سینہ چیرا گیا، نکال کے دل دھویا گیا، ڈالا گیا، تو میں نے سوچا کہ اس کو آسیب ہو گیا، معاذ اللہ جنات کے اثرات اس کو ہو گئے۔ تب حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ کیا بک رہی ہے تو، میرے بیٹے کو کبھی آسیب اور جنات کا اثر نہیں ہو سکتا۔ سن، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا نا 4 مہینے کے حمل کی شکل میں، تو اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی میرے پیٹ سے، پتھروں سے آواز سنتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے بچے پہ جنات اثر نہیں کر سکتا، میرا بیٹا وہ ہے جس کی پیدائش کے وقت میں نے اس کے نور میں ملک شام کے محلات دیکھے ہیں۔ حلیمہ تو چلی گئی، اب حضور میری امی، حضور علیہ السلام ان کی امی کے ساتھ سیدہ آمنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ کیا وہ مقدس ماں ہے؟ حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی، بس اب اسی پہ گفتگو ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو آئندہ سال ہم سیرت کا پورا ہفتہ منائیں گے اور حضور کے زندگی کے ہر سال پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں، حالانکہ وقت تو بہت قلیل رہتا ہے، باہر کے لیے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا حکم آج کل زیادہ ہے، تو میں خود 2 دن کے لیے یہاں آیا ہوں اور اس کے بعد مجھے پھر سفر پہ روانہ ہونا ہے، لیکن آپ دعا کریں کہ ہمیں آئندہ سال ہفتہ مل جائے۔ حضور کے ایک سال پہ گفتگو ہوگی، لیکن چرا کر نہیں، جو پسند آئے رکھ دیا، جو نہ پسند ہو چھوڑ دیا۔ نبی کی زندگی کا ایک سیکنڈ ہمیں پسند ہے، اس لیے کہ حق تو غلاموں کو ہے، حق تو غلاموں کو بیان، ہم چھپاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ارے ہمارا نبی شان والا ہے، ہم تو دکھاتے ہیں تاکہ سب جان لے یہ شان والا ہے۔ ہمارے مجدد نے جو کہا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن گدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال کی ہو گئی، میرے نبی کی امی کہتی ہے بیٹے تو نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا، بیٹے تو نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا، جب تم میرے شکم میں 2 مہینے کے تھے تمہارے ابا کا وصال ہو گیا تھا، بیٹے چلو اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ سفر کر سکتے ہو، تو میں تمہیں لے جاؤں گی یثرب۔ حضور کے والد کا مزار کہاں تھا؟ جسے آج کل ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، وہاں تھا، کیونکہ وہ ان کا ننیال تھا۔ حضور اپنی ماں کے شکم میں 2 مہینے کے تھے، اس وقت ان کے والد سفر پہ نکلے، اور جب 4 مہینے کے شکم میں ہو گئے حضور کے والد، حضور علیہ السلام، تو ان کے والد کا وصال ہو گیا۔ حضور کے ابا جی کا وصال ہوا نا، تو اس وقت حضور کے ابا جی کی عمر 18 یا 19 سال کی تھی، اور ابھی داڑھی کے بال، توجہ فرمائیں بہت پیاری بات ذہن میں آ گئی ہے، ابھی داڑھی کے بال نکلنے شروع ہوئے تھے، صرف نکلنے شروع ہوئے تھے، اور حضور کے ابا جی کا وصال 18 یا 19 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، ابھی مسجد نبوی بڑھ رہی ہے نا، توسیع ہوئی، آج سے تقریباً 40-50 سال کے اندر کی بات ہے، جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو حضور کے والد کا مزار مسجد کے اندر آ گیا، تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی یہ پاک کے والد کی قبر کھولی جائے اور ان کو یہاں سے نکال کر جنت البقیع لے جایا جائے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا، جو بھی سوچا اس کو چھوڑ دیجیے، اب اس پر نہیں جاتا، وقت بھی قلیل ہے، ورنہ بھی سب کی خبر لیں گے تو اپنا ٹائم چلا جائے گا۔ تو جو بھی انہوں نے سوچا ہوگا، تو انہوں نے کیا کیا، جو ان کے حلیف لوگ ہیں، یعنی جو ان کے مسلک اور مشن پہ چلتے ہیں، تو انہوں نے سارے بادشاہوں کو اور ان کے معتمد علماء کو جمع کیا، اور جو ہے سب کو جمع کر کے وہ انہوں نے حضور کے والد کی قبر کھولی، پتہ نہیں کیا چاہتے تھے، اور جنت البقیع میں حضور کے، اچھا ٹھیک بس ابھی ختم کرو، بس ٹائم ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، پہلے مجھے اشارہ کیا جا رہا تھا کہ تھوڑا بولیے، میں بول رہا تھا، بس بات ابھی ختم کر لیتا ہوں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انتظامیہ کا، وہ ہمیں ٹائم دے رہی ہے، تھوڑا سا ٹائم، بس بات مکمل، شارٹ میں مکمل۔ حضور کے ابا جی جو ہے ان کی 18-19 سال کی عمر میں وصال ہوا، تو تقریباً 1500 سال کے بعد، 1500 سال کم و بیش کے بعد یا 1450 سال کے بعد حضور کے والد کی مزار کھولی گئی۔ جب کھولی گئی نا، تو اس میں مصر کے مفتی اعظم بھی شریک تھے، انہوں نے اس کو بیان کیا۔ جب کھولی گئی تو حضور کے ابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے نبی کے ابا جان، ان کے کفن کو بھی داغ نہیں لگا تھا، اور جس وقت حضور کے والد 18-19 سال کی عمر میں جو تھے، تو حضور کے والد کے بال نکل رہے تھے، بس ویسے ہی تھے، اور مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ سعودی حکومت کے نمائندوں نے
हुजूर के वालिद का जिस्म निकाला और उसको क्या कहते हैं आप जिस पर रखते हैं, स्टेचर, स्टेचर पर जो है वो उसको रखा, हुजूर के वालिद के जिस्म शरीफ को उस पर चादर डाल दी। मुफ्ती आजम मिस्र कहते हैं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान था, मैंने हुजूर को तो नहीं देखा, मैंने हुजूर को तो नहीं देखा, लेकिन जिस रसूल के अब्बा की पेशानी में नूरे मोहम्मद रहा, आज मैं वो खुशनसीब उम्मती हूं कि मैं अपने नबी के वालिद का चेहरा देख रहा हूं। मैंने सोचा जो 1450 साल से अपनी कब्र में सो रहा है, कफन दागदार नहीं हुआ, जरा उसके जिस्म को हाथ लगाने का शरफ तो हासिल करूं। कहते हैं जब मैंने नबी के अब्बाजान के हाथों को पैरों को छुआ तो जैसे जिंदा का जिस्म पकड़कर आप छोड़ते हैं तो कैसे सफेद हो जाता है फिर खून आने लगता है, वैसे हुजूर के वालिद के जिस्म पर खून आने लगा और वो इतना नर्म था, ऐसा लगा मैं किसी रेशम को या किसी कफास को छू रहा हूं। कहते हैं अल्लाह अकबर। तो हुजूर की अम्मी जान कहती है मेरे बेटे चल तू, मैं तुझे तेरे बाबा के मजार की जियारत करा करके लाऊं। हुजूर ने 6 साल की उम्र में सबसे पहला सफर जो किया वो अपने वालिद के मजार पर हाजिरी के लिए किया। अल्लाह अकबर। गोया के वलियों के मजार पे जाना ये नबी की सुन्नत है, सफर करके जाना, क्योंकि अब्दुल्ला नबी नहीं है वली हैं और उनके मजार पे हुजूर गए। कितना आज 500 किलोमीटर का फासला है, उस वक्त का कितना फासला होगा। हुजूर अपनी अम्मी की इसके साथ ऊँटनी पर गए, 3 लोग थे, उम्मे ऐमन, हुजूर की अम्मी की कनीज, हुजूर की अम्मी और मेरे हुजूर। हुजूर की अम्मी ने इजाजत ली अपने ससुर से कि मैं जाना चाहती हूँ अपने शौहर का मजार मेरे बेटे को दिखा दूं, और मैं भी बहुत दिन से ज़ियारत करना चाहती थी। मैंने अपने शौहर को सिर्फ 2 महीने निकाह को हुए थे, सिर्फ 2 महीने, और शौहर से जुदाई हो गई, तो मैं भी उनकी मजार देखना चाहती हूँ। उन्होंने इजाजत दी। 3 नफरी काफिला निकला और जब यसरिब पहुंचे, उस वक्त उसका नाम यसरिब था, लेकिन अब हम यसरिब कहने को जायज़ नहीं समझते, हम उसको मदीना मुनव्वरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने यसरिब कहा है तो मैं भी कहीं कहीं कह रहा हूं ताकि आप बात समझ ले। बहरहाल मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर की अम्मी हुजूर के वालिद की कब्र पर खड़ी है, सराहने से हुजूर खड़े हैं। वो कभी अपने बेटे के 6 साल बेटे के चेहरे को देखती है, कभी अपने शौहर की कब्र को देखती है, रोने लगी। और बड़ी अजीम शायरा थी मेरे नबी की अम्मी, बहुत अजीम शेर कहने वाली थी। तो शेर कहने लगी, ए यसरिब वालो, तुम्हारे बाजू थक नहीं गए जब तुमने मेरे हसीन शौहर के जनाजे को अपने कंधे पे उठाया था। और रोने लगी। 1 महीने तक कयाम रहा, गमगीन हुई। जब लौटी तो मकाम अबवा पर हुजूर की अम्मी की तबीयत अलील हो गई। जब हुजूर की अम्मी की तबीयत अलील हो गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी माँ को देखते थे और हुजूर की अम्मी उनको देखती थी। 6 साल का मासूम बच्चा, मासूम पैगंबर, जंगल और बियाबान और सहरा में माँ बेटे को देखती और यतीमी पर ख्याल करती है। बाप तो पहले रुखसत हो चुके, अब मैं भी जाने वाली हूँ। उम्मे ऐमन ने पत्थर का सराना लगाकर मकाम अब्वा में हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जब हुजूर का चेहरा देखती है तो ये शेर पढ़ती है, ए मोहम्मद तुझे अल्लाह का वास्ता, तू कभी बुतों के करीब ना जाना मेरे बेटे। कौन कह रही है? जिसे आज काफिर होने का ताना दिया जाता है वो मेरे हुजूर की अम्मी कह रही है। हुजूर की माँ मोमिना थी, इसीलिए तो कह रही 6 साल के पैगंबर को, बेटे तुझे अल्लाह का वास्ता कभी बुतों के करीब ना जाना। और फिर कहती है, मैंने वो बेटे को जन्म दिया है कि हर चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर बंदा मरेगा, हर चीज को ज़वाल आएगा। आमिना भी दुनिया से जा रही है, लेकिन आमिना ने उस बेटे को जन्म दिया है, उस बेटे को जन्म दिया है कि आमिना का जिक्र कयामत तक होता रहेगा। हाँ मेरे नबी की माँ, ए हम सब की माँ, यकीनन तेरा जिक्र कयामत तक होगा। नबी का मिलाद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक के नबी की माँ का जिक्र नहीं होगा। तो कितनी अजमत वाली माँ है। कुछ लोग नबी की अम्मी को कहते हैं वो तो काफिरा थी। अरे जो बुतों से रोके वो काफिरा होगी। और फिर जालिमों सोचो तो सही कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन तक रहे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस मछली के पेट में यूनुस 40 दिन तक रहे वो मछली जन्नत में जाएगी। अरे जब मछली के पेट में नबी रह जाता है तो वो मछली जन्नत में जाती है। जिस आमिना के पेट में अल्लाह का हबीब 9 महीने तक रहा है, क्या वो आमिना जन्नत में नहीं जाएगी? नबी की मां को लोग गाली देते हैं। बहरहाल तो नबी की अम्मी शेर पढ़ती है और कहती है कि मेरा बेटा वो है मशरिको मगरिब में जिसके डंके बजेंगे। ये हुजूर की अम्मी मेरे नबी की नात पढ़ रही है। लोग कहते हैं नात का सबूत क्या है? मैं कहता हूं लोगों ने तो बाद में पढ़ा है, पहले नबी की मां ने नात पढ़ा है। नात पढ़ना ये मेरे नबी की अम्मी की सुन्नत है। नबी की मां नात पढ़ रही है और हुजूर का चेहरा देखते देखते हुजूर की अम्मी आंखें बंद कर लेती। जब आंखें बंद हो गई हुजूर मां के सीने पर सर रखकर रोने लगे।
کہتے تھے امی جو تم کہہ رہی تھی ذرا اور کہو نا. تو ام ایمن نے میرے آقا کو سینے سے لگا, کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بات نہیں کرتے. میرے حضور نے یہ پہلی موت دیکھی تھی, میرے نبی کا ننھا سا کلیجہ لرز گیا تھا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. نبی کو یتیم کرنے میں حکمت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ماں بیٹے کو کہتی تو کبھی کبھی کہتی بیٹا تو میرا احسان مت بھول, میں نے تجھ پہ بڑے احسان کیے. میرے اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے نبی کو کوئی ماں بھی تانا دے سکے, اس لیے باپ کا سایہ بھی اٹھایا, ماں کا سایہ بھی اٹھایا, تاکہ میرے نبی پر صرف میرا احسان رہے. ام ایمن نے کہا بیٹے محمد جو انتقال کر جاتے ہیں نا, جن کا روح نکل جاتی, ان کو قبر کھود کے دفن کیا جاتا ہے. اب قبر کھودنے کا انتظام کریں. میرے نبی نے پہلی مرتبہ ہاتھ میں نوکیلا پتھر لیا اور پہاڑ کھودنے لگے. یہ حضور کا بچپن کا معجزہ ہے. حضور نے اپنی ماں کی قبر اپنے ہاتھ سے کھودی ہے, اپنے ہاتھ سے. لوگ کہتے ہیں تم فرقے کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. لوگ کہتے ہیں تم فلاں فرقے کو کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. فتاوی رشیدیہ کے مصنف نے میرے نبی کی امی کو کافر لکھا. بتاؤ جو ہماری نبی کی ماں کو کافر لکھے ہم ان کو کیسے مسلمان کہیں گے؟ اور سنیو تم کو بھی کہتا ہوں, ہر ایک کے پیچھے جو نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہو نا, قیامت میں جب نبی کی شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ گے, قیامت میں حضور پوچھیں گے جو میری نبی کی ماں, جو میری ماں پہ کفر کا فتویٰ دیتے تھے, تم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ پکے سچے سنی بن کے رہو. جو نبی کی ماں کو کافر کہتے ہیں ان سے دور رہو, ورنہ اٹھا کے دیکھو فتاوی رشیدیہ, سعودی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, انہوں نے کافر بھی لکھا. اتنا ہی نہیں, نبی کی ماں کی قبر کو شہید کرنے کی کوشش کی, شہید بھی کیا. آج کل کچھ پتھر رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے نشان ہیں. میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیا. آج کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو. ارے کافر کو کافر نہ کہو, تم آج کی سیاست چل رہے ہو. آخر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ تم نے نبی کی ماں کو کافر کہا؟ کیا کمی آ گئی تھی کہ تم نے نبی کی ماں کو کافر کہا؟ یہ جھگڑے روٹی بوٹی کے مولویوں کے نہیں ہیں, یہ حضور کی عظمت کا جھگڑا ہے, آقا کی تعظیم کا جھگڑا ہے. جو نبی کی ماں کو کافر کہے گا, نبی دشمنی میں ہم اسے کافر کہیں گے, اور ہم نہ اس سے رشتہ داریاں کریں گے, نہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, نہ ان سے دوستی رکھیں گے. یہ ہمارے جذبات ہیں, کیونکہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہمیں جنت نبی کے صدقے میں ملے گی, ہمیں خدا کا پتہ نبی کے صدقے میں ملا ہے. اس لیے دیکھ لینا فتاوی رشیدیہ میں بات ہے یا نہیں ہے, ورنہ آپ میرے پاس آئیے, میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں, بات جھگڑے کی نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پہ اللہ نے پہاڑ کو نرم کر دیا. یہ حضور کا بچپن کا معجزہ ہے, حضور کا بچپن. حضرت داؤد کے ہاتھوں پہ لوہا نرم ہو گیا اور حضور کے ہاتھوں پہ پہاڑ نرم ہو گیا. حضور کھودنے لگے اور وہ مٹی نکالنے لگی. ام ایمن نے کہا محمد اپنی ماں کو لٹا دو قبر میں. حضور ام ایمن کے سہارے اپنی ماں کو قبر میں رکھ دیتے ہیں, اور آخری مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھ کر حضور کی آنکھوں پہ موٹے موٹے آنسو آ جاتے. ننھا سا بچپن ہے, صحرا میں آمینہ کا در یتیم ایک مرتبہ پھر یتیم ہو گیا. حضور نے ام ایمن کے سہارے اپنی ماں کی قبر پر مٹی ڈالی. مٹی ڈالنے کے بعد ام ایمن نے ہاتھ پکڑا اور کہا محمد چلو اب مکے جائیں گے. آئے تھے تو 3 تھے, جا رہے تو 2. محمد چلو مکے جائیں گے. حضور نے کہا میری امی. ام ایمن کہتی ہے محمد اب تمہاری ماں ہمیشہ یہیں رہے گی, چلو. حضور ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کے نیچے آئے. نیچے آنے کے بعد جب ام ایمن اوٹنی پر حضور کو بٹھانے لگی تو حضور نے کہا ام ایمن میری امی, کہا تمہاری ماں یہیں رہے گی, وہ ٹیلے پہ تمہاری امی وہاں رہے گی. ام ایمن کا ہاتھ چھڑایا اور ہاتھ چھڑا کر کے حضور ٹیلے کی طرف بڑھے. ٹیلے کی طرف بڑھ کر کے حضور علیہ السلام ماں کی قبروں پہ سر رکھ کے رونے لگے. ام ایمن جب اوپر چڑھی تو ایک منظر دیکھا جس نے دل دہلا دیے کہ حضور اپنی ماں کی قبروں پہ سر رکھ کر کے کہہ رہے تھے امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ دنیا میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے, پھر بھی ماں تم ساتھ چھوڑ کر چلی گئی. یہ جملے حضور کے سنے تو ام ایمن نے کہا میرا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے حضور کو تسلی دی اور پھر پتہ نہیں وہ قافلہ کس طرح مکے شریف آیا.